لا إله إلا الله. وأنا أشهد أن لا إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظنا جميعا من النار. أيها الإخوة والأخوات، كما وعدتكم اليوم سنفسر بعض آيات من سورة زمر، ثم بعد ذلك سنفسر بعض آيات من سورة أعراف التي تتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكي نعلم أن إذا اتبعنا هذا النبي صلى الله عليه وسلم سنهتدي. ما زلنا في موضوع الهداية، فسنفسر هذه الآيات وهذه الآيات، ونسأل الله عز وجل أن يجعل في كلامنا البركة، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أما الآيات من سورة زمر فكما قلت لكم أسميها آيات التائبين، التي تقصر كل الأعذار، والتي تمكننا من الثبات إلى الصراط المستقيم بإذن الله عز وجل. فيقول سبحانه وتعالى: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وكما قال الصحابة: هي أرجى آيات في كتاب الله سبحانه وتعالى. فما هو بعد أن قال الله ذلك، فما هو السبيل؟ فيقول عز وجل: فأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. وبدأنا أن نشرح في الأسبوع الماضي بقول موجز ما معنى أسلموا له، وذكرت لكم حديث ابن مسعود الذي يقول: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس. الحديث الذي ذكرنا، وممكن أن نزيد حديث صغير وجميل وجامع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين متين، بمعنى صعب ثقيل. إن هذا الدين متين ولا يشاد الدين أحد إلا غلبه، ولكن استعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. الغدوة بمعنى في وقت البكور في الصباح، العبادات في الصباح والعمل في الصباح، والروحة وهو ما بعد العصر، وشيء من الدلجة يعني من الليل. خذوا شيء من الليل، ليس الليل كله ولكن شيء من الليل، ولو ركعتين. وأوصي نفسي وأوصيكم أيها المسلمون، من عنده شيء من القرآن، جزء تبارك قد سميع، من أكرمه الله بحفظ كتاب الله عليكم بالقراءة ولو ما تيسر، ركعتين بالخشوع، سترون الفرق والنتيجة. وقد ذكر في ما يؤثر عن عيسى عليه السلام في الإنجيل أن الصلاة في الليل تعصم من كل الفتن. الصلاة في الليل تعصم من كل الفتن، ولا معصوم إلا من عصمه الله عز وجل. ثم يقول عز وجل: إذن وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. ثم لا تنصرون لماذا؟ لأن الذي يستحق النصر هو الذي كان غالب أمره الطاعات، نعم، ولكن الذي لا ينصر هو الذي قد نسي الله، فالله نسيه.
بمعنى تركه. نسوا كما يقول عز وجل: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. الله جعلك تنسى نفسك. نعم، أولئك هم الفاسقون. وفي سورة التوبة: نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. يعني سبحان الله، ترون دائما نفس الكلمات ترجع بمعنى الفاسق. يعني ويقول عز وجل: إن الله لا يهدي قوم الفاسقين. الذي يكون غالب أمره الفسوق، فيوم العذاب يوم ينجو الناجين فأنت لا تنجو، من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم وهو القرآن. اتبعوا القرآن. وكذلك جاء في سورة أخرى: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. نعم، فممكن أن نستفيد من هذا أن من شروط وأسباب الهداية الاستماع والإنصات، أن تسمع، لأن يقول هناك: الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه، يعني يستمع ويتبع، إذا كان حقا فيتبعه، وإن كان في ضلال فيبتعد عنه. ذكر أن هذه الآية نزلت على عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف والطلحة والزبير وابن أبي وقاص، حين ذهبوا إلى أبي بكر الصديق حين أسلم فأخبرهم بإيمانه فآمنوا مباشرة، استمعوا وآمنوا. نعم، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم وهو القرآن. أيها الإخوة، علينا أن نتشبث بكتاب الله عز وجل. جاء في الحديث: كتاب الله هو حبل طرفه بأيدينا والطرف الآخر بيد الله سبحانه وتعالى. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. وهذا يدلنا على أن ننتبه إلى الغفلة الذي يقع فيه كثير من الناس، أن لا نكون غافلين. من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون، أن تقول نفس: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. إذن الله عز وجل يخبر قبل أن يقع، قبل أن نقوله وقبل أن نفعله. الله عز وجل يخبرنا كأنك ستمتحن في الامتحان ويقول لك الجواب قبل أن تسأل. هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، أن تقول نفس: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. فمن الناس من يسخر بالمؤمنين، وإن كانوا من المسلمين أيضا يسخرون بالمتحجبات مثلا وبأصحاب اللحى مثلا وببعض شرائع الدين. فعلينا أن لا نكون من هؤلاء، من الذين يضحكون على الناس. نعم. أو تقول: لو أن الله هداني لكنت من المتقين. وهذا عين سوء الأدب مع الله عز وجل وسوء الظن به. يعني يقول: لو أن الله هداني، وسنعرف الجواب بعيد قليل من الله عز وجل. أو تقول: لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أو تقول حين ترى العذاب: لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. فهؤلاء الله عز وجل هو أعلم بحالهم، لأن في آيات أخرى يقول سبحانه وتعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. ويقول أيضا: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها. وهذه الوعود الكاذبة كما جاء في حديث يستخرج به من البخيل الذي سأفعل يدفع لك فقط بالوعود. أما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير البر عاجله. السخي هو يقدم على الأمر مباشرة دون أن يقدم يعني وعودا. نعم. أو أن لي كرة فأكون من المحسنين. فجاء الجواب من الله عز وجل: بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين.
وقد الذي يعرف اللغة العربية قد يتعجب لماذا جاء الجواب ببلاء، لأن البلاء يعني عندما نقول بلاء هو جواب عن نفي، ولكن هنا قال لو أن الله هداني، بمعنى لم يهدني الله، لم يأتني الهداية من الله عز وجل، فيقول الله عز وجل بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها. ولكن كما قلنا لو كان عبدا منيبا لانتبه بالآيات. سأشير إلى آية واحدة، يقول عز وجل هو الذي ينزل على عبده، هو الذي ينزل وينزل من السماء رزقا هو الذي يريكم، قال عز وجل في سورة غافر هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. فلو كان منيبا لانتبه بالآيات، وهو يقول لو أن الله هداني. نعم. ففي النهاية يقول عز وجل بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. إذن الذي لم يهتدي فهو من المتكبرين. وما هو الكبر؟ هو بطر الحق أو بطر الحق وغمط الناس. هذا هو الكبر، ليس أن تلبس حذاء حسنا أو لباسا حسنا، ليس هو الكبر، ليس ذلك هو الكبر. أما الكبر أن تطرد وترد الحق من قائله. إذن الآن هذا ينقلنا إلى رسول الحق صلى الله عليه وسلم. إذن قلنا لو أردنا أن نهتدي من أسباب الهداية أن نعرف هذا الرسول، فسنكتفي بذكر آيات من سورة الأعراف ونفسرها حتى نعلم فضل هذا النبي الكريم. ولكن دائما الوقت يزاحمني، فإن شاء الله عز وجل سأقول ذلك في اللغة العربية حتى لا أطيل عليكم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. Mes chers frères, mes chères sœurs, donc je voudrais vous dire qu'Allah Azza wa Jal nous permette, comme il nous a réunis ici dans son obéissance, dans une de ses maisons, qui nous permette d'être réunis de la même manière au paradis, bi'idhnillah Azza wa Jal. Et je tiens à vous faire un rappel. Wallah, c'est pas que j'aime parler beaucoup, mais Mashallah, le Coran c'est tellement beau, notre religion est tellement belle que j'ai envie toujours d'expliquer beaucoup de fawaïd. Mais apparemment le Jumu'ah ce n'est pas l'endroit pour étaler trop les paroles parce que les gens sont pressés, etc. Donc ce n'est pas utile peut-être à d'autres moments. Mais le problème c'est que les autres moments, les gens ne sont pas là, c'est ça le problème. Mais bref, ce que je voulais dire aussi, c'est que il y avait le Cheikh Abu Bakr al-Jazairi, rahimahullah ta'ala, il disait parmi les plus grands problèmes de la communauté, c'est que quand les gens finissent leurs activités journalières, ils ne reviennent pas le soir, arriver le soir lorsqu'ils ont fini leur travail, leurs activités, revenir vers leurs imams, les savants, les prêcheurs qui vont leur expliquer le Coran. Normalement, la vraie vie, mes frères, c'est d'écouter le Coran, de le lire et de le comprendre et de l'entendre expliquer par un savant qui vit en chair et en os de notre époque. Les tafsirs des anciens, bien sûr, et on en a besoin, mais quelqu'un qui vit à notre époque et qui peut nous faire comprendre le Coran vis-à-vis de ce qu'on vit tous les jours. Et ça nous manque beaucoup. Ça nous manque énormément de lire le Coran. Donc aujourd'hui, c'est ce que je vous propose. Comme je vous ai promis, on va expliquer les versets des repentants, comme je l'appelle, et ensuite on va expliquer des versets de Surat A'raf qui nous parlent du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car comme je vous ai dit, nous allons parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam parce que ça fait partie des causes de la guidée. Donc, ces versets du repentant, vous savez, ces versets qui nous dit « Ô vous les serviteurs qui avez trop surchargé vos âmes de péché, ne désespérez jamais de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés, il est certes le tout miséricordieux. » Donc, et ensuite, il y a plusieurs versets qui viennent après, et ces versets, quand on les analyse,
on voit qu'en vérité c'est un médicament pour tous ceux qui font des péchés. Et si on réfléchit sur ces versets-là, de manière théorique et en pratique, bi'idhnillah, ça va enlever tous les waswas qui font en sorte que nous, on retombe toujours dans les mêmes péchés. Donc après nous avoir dit ça, Allah il nous dit wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu wa aslimu lahu. Donc anibu, donc on traduit par repentissez-vous, mais c'est un peu plus subtil que ça, mais on va se contenter de cette traduction. Wa aslimu lahu, et soumettez-vous à lui. Pour illustrer cette parole, j'avais cité la semaine dernière le beau hadith de Ibn Mas'ud, qui a résumé les traditions de la guidée par ce hadith qui dit que celui qui voudrait avoir le plaisir de rencontrer Allah demain, au jour du jugement, en tant que musulman, alors qu'il préserve ses 5 prières en groupe où qu'il soit. J'ai cité le hadith la semaine dernière, je ne vais pas le répéter pour ne pas traîner en longueur. Et un autre hadith plus court et tout aussi beau qui nous résume toute la religion, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit cette religion, elle est matine. Matine, ça veut dire inébranlable. C'est très dur en vérité. C'est quelque chose de lourd. Celui qui veut être dur dans la religion et qui dit moi je vais tout pratiquer, la religion elle aura toujours le dessus sur toi. Tu te feras dominer. Alors celui qui veut pratiquer sa religion de manière constante jusqu'à la fin de ses jours, Inch'Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quelques mots simples. Il a dit aidez-vous en cela par des allées le matin, c'est-à-dire à la mosquée, ou des actions qu'on fait le matin, donc la prière de Fajr, et que ce soit l'adoration et le travail, toute œuvre qu'on veut faire, il faut le faire le matin, se lever tôt. Wa rawha, ça c'est après le asr, à la fin de la journée. Wa shay'un min ad-dulja, et un peu de la nuit, c'est-à-dire certaines actions qu'on va faire la nuit. Et je conseille à tous les musulmans, malheureusement beaucoup d'entre nous ne maîtrisent même pas un minimum le Coran pour pouvoir au moins prier avec la nuit, parce qu'en vérité ça, c'est la base de tout. Il est rapporté, dans ce qui est rapporté dans la Bible selon Isa alayhi salam, qui disait que faire la prière la nuit en récitant des versets du Coran, ça te préserve de toutes les fitnas. Allah Azza wa Jal va préserver ton cœur. Même si vous savez comment c'est en France, dans les métros, dans les transports en commun, on voit des choses qu'on ne devrait pas voir, mais celui qui prie la nuit, Allah Azza wa Jal, il va lui enlever de son cœur toutes ces mauvaises pensées. Ensuite, Allah nous dit suivez le meilleur de ce qui a été révélé de votre Seigneur. Et il s'agit du Coran, bien entendu. Le Coran, le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on a trop souvent délaissé. À plus forte raison ici en Occident, même malheureusement dans les pays musulmans, la tâche au Coran est un peu moindre que ce qu'il était auparavant, même si c'est toujours, alhamdoulilah, mieux que rien. Mais le fait qu'on délaisse le Coran, aujourd'hui les gens ne lisent même plus le Coran. Et ça c'est une catastrophe. Et il y a un hadith qui dit que le Coran, c'est une corde venant d'Allah. Une extrémité de cette corde est dans nos mains à nous. L'autre extrémité de cette corde est dans les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le livre d'Allah, c'est ça notre seul. Et ça aussi, c'est la meilleure cause de la guider, c'est s'attacher au Coran. Et ce verset-là, suivez le meilleur de ce qui vous a été révélé. Dans un autre verset, Allah il nous dit, toujours en parlant de Inaba justement, il nous dit que ceux qui ont cette qualité, c'est ceux qui écoutent attentivement la parole et qui suivent le meilleur. C'est-à-dire aussi, une cause de la guidée, c'est d'écouter attentivement. Surtout quand on écoute le Coran. À la fin de Surat Araf, il nous dit وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Lorsqu'on écoute le Coran ou quand on écoute une parole de religion, vous êtes tous présents. Mais il y a des personnes qui écoutent avec attention et il y en a d'autres qui disent c'est quand ils terminent. Moi, il faut que je retourne ici et là. Donc il n'est pas concentré, donc il ne va pas tirer profit de ces paroles-là. Donc, et Allah, dans ce verset, dans l'autre passage, il nous dit donc ceux qui écoutent attentivement la parole et qui suivent le meilleur de cette parole. Voilà ceux qui ont été guidés par Allah et voilà ceux qui sont intelligents. C'est-à-dire que c'est des personnes qui écoutent de tout le monde. Parce qu'il y a des personnes, ils écoutent que de ceux qui sont de son clan, qui sont de son école, qui sont de la même tendance que lui. D'accord? Mais celui qui fait ça, Allah il nous fait comprendre que ce n'est pas ça l'intelligence. Celui qui est intelligent, il écoute de tout le monde. Et s'il y a du vrai, il le suit. S'il y a du faux, il le laisse. Et c'est comme ça qu'il va trouver la vérité. Comment quelqu'un il peut dire qu'il va trouver la vérité? Un exemple. Moi, vous ne saurez pas quelle tendance j'ai pas de tendance, je suis musulman. Mais le salafi, il écoute
que du salafi, le tabliri écoute que du tabliri, le ash'ari que du ash'ari, etc., etc. Donc tout le monde n'écoute que lui. Alors comment tu peux prétendre connaître la vérité si tu n'écoutes que... Et les chrétiens, même chose. Allah nous dit ça dans le Coran. Les chrétiens, ils disaient, n'écoutez pas les musulmans. وَلَا تَتَّبِعُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ. N'écoutez que celui qui suit votre religion. Et Allah, qu'est-ce qu'il a répondu? Ça, c'est très beau dans le Coran. قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ. La guidée, c'est la guidée d'Allah. Ça veut dire que ça n'appartient à personne, comme on a dit précédemment. Ça n'appartient pas aux Maghrébins, ni aux Maliens, ni aux Pakistanais, ni aux Saoudiens. La vérité n'appartient à personne. La guidée, c'est la guidée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bref, donc si on veut être guidé aussi, il faut être à l'écoute. Avant que le châtiment ne vienne et que vous ne soyez pas sauvés. Et pour être sauvé lorsque le châtiment y vient, il faut que au moins la majorité de nos actions soient des actions de bien. Mais si on est parmi les gens qui sont fasiqin, c'est-à-dire qui font plus de mauvaises actions que de bonnes actions, eux ne mériteront pas d'être sauvés au moment du châtiment. Car Allah il nous dit, ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah, car ils se sont oubliés eux-mêmes. Allah a fait qu'ils se sont oubliés eux-mêmes. Et dans un autre verset, Allah il dit, ils ont oublié Allah et Allah les a oubliés. Dans le sens, Allah les a délaissés. Nasullah fanasiyahum. Donc si nous on veut être sauvés lors du jugement, il faut que le maximum, la majorité de nos actions soient des actions de bien. Ensuite, et pour ne pas qu'une personne dise Ya hasarata ala ma farrattu fi jambillah, pour pas qu'une personne dise ah malheur à moi, pourquoi j'ai été aussi négligent dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah azza wa jal nous donne déjà les réponses de l'examen. Il nous dit déjà ce que les gens vont dire et ce que les gens vont faire. Ya laytani, ah si seulement je pouvais revenir, si seulement je n'avais pas été. Mais Allah nous dit à l'avance, pour pas qu'on le dise après. Ensuite, les personnes vont dire ah si seulement Allah m'avait guidé, j'aurais été parmi les pieux. Et Allah va répondre à ça juste après. Il va répondre à ça. Si seulement j'avais été guidé, j'aurais été parmi les pieux. Parce que les gens, ils jouent beaucoup avec ça, la notion de guider. C'est des choses qu'il faut comprendre. Là, je ne pourrais pas l'expliquer en quelques minutes, mais ce que je veux dire, c'est que tous les versets du Coran, chaque mot du Coran, il faut bien le comprendre. La notion de guider qu'on demande tous les jours, on doit comprendre comment ça marche. Ensuite, ensuite ils disent, et si je pouvais revenir, alors j'aurais été parmi les bienfaisants. Les personnes disent, si je pouvais revenir, j'aurais été parmi les bienfaisants. Ce que je disais, c'est que ces personnes-là, elles font des promesses. Comme dans d'autres versets, car le Coran s'explique par lui-même, ils disent, quand le châtiment leur vient, ils disent oh Allah, fais-moi revenir pour que je puisse faire des bonnes œuvres. Mais ça, c'est une parole, Allah, il sait qu'elle est fausse. Même s'ils reviennent, ils vont recommencer. Même s'ils reviennent, ils vont recommencer. Et la preuve de ça, comme on est dans mon sujet d'Inaba, c'est que s'ils avaient cette qualité d'Inaba, Allah, il t'a donné des signes tous les jours. Mais tu n'es pas revenu vers Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il nous dit, il est celui qui nous fait descendre, qui nous fait voir les signes, et qui fait descendre de la subsistance du ciel, mais seuls les repentants sont attentifs aux signes. Parce que mes frères, Allah Azza wa Jal, tous les jours, il nous rappelle vers lui, de manière indirecte, à travers un frère qui te parle, à travers un rappel qui te vient, à travers des situations qui viennent. Allah, il veut tous les jours que tu reviennes, mais nous, on est inattentifs, c'est ça le problème. Non. Et donc, Allah, il répond à ceux qui disent que si seulement Allah m'avait guidé, Allah, il dit Bala. Et cette réponse-là, c'est, bref, en langue arabe, c'est que, en fait, ils ont fait une négation. Allah ne m'a pas guidé. Si je suis ici, c'est parce que Allah ne m'a pas guidé. Allah, il dit, Bala. Bien sûr que si, que Allah, il a envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé le Coran, il a envoyé les signes, mais toi, tu n'as pas suivi les signes. Et donc, et Allah, il nous dit, n'est-ce pas que l'enfer est la demeure des orgueilleux? Et les orgueilleux, ce n'est pas ceux qui aiment être beaux gosses, comme on dit, avoir des beaux habits, etc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a défini c'est quoi l'orgueil? C'est de rejeter la vérité. Parce que peut-être que la personne qui t'amène cette vérité, tu la méprises. Alors tu dis, est-ce que c'est lui qui va m'amener la vérité? Alors, et waramtul nas. L'orgueil, selon la définition prophétique, c'est de rejeter la vérité et de mépriser les gens. Et les deux sont liés. Pourquoi on rejette la vérité? Parce que tu méprises cette personne. Est-ce que la vérité va venir de lui? Et on va voir ça tout de suite à travers les versets qui nous parlent du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc je ne vais pas être long. Les meilleures paroles, c'est celles qui sont courtes.
Donc c'est le verset 150 à peu près, si je ne me trompe pas, de Surat A'raf. Allah il nous dit quoi? Déjà, ça commence par parler, ça va être, j'ai terminé, ne vous inquiétez pas. Ça commence par parler de, Allah il parle de Bani Israël, de Moussa alayhi salam. Vous savez, les gens qui étaient avec Moussa alayhi salam, ils étaient, comment on dit en français, orgueilleux justement, ils étaient très têtus, on va dire. Et ils ont dit, nous on veut voir Allah clairement, ramène-nous dans un endroit, on veut voir Allah, parce que toi, on ne sait pas trop si tu es véridique, subhanallah. Alors Moussa il a dit, bon ok, je vais prendre 70 personnes, on va aller et on va voir. Et quand, au moment où ils étaient à cet endroit-là, فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّ, lorsque, je ne sais pas comment on pourrait traduire ça, mais une parcelle de la lumière divine est apparue à la montagne s'est effondrée. Bref, ensuite, il se repentit. Moussa il a dit, pourquoi Allah, tu ne vas pas nous punir à cause de ces gens insignifiants parmi nous? Et il s'est repenti à Allah Azza wa Jal, et Allah a répondu donc en disant, ma miséricorde, je vais la donner donc à ceux qui ont la foi, qui donnent la zakat, comme on a dit. La miséricorde, la guidée, vient à ceux qui la méritent. Et qui sont ceux-là? Ceux qui croient, qui donnent la zakat et qui suivent ce prophète illettré. Alladhi yajidunahu maktuban indahum fi at-Tawrat wal-Injil. Donc il y a juste 5 choses qu'on retire de ces versets. Première chose, ce prophète en question, on le trouve, Allah le dit, dans la Torah et dans l'Injil. Dans la Torah et dans l'Injil. Juste pour citer, donc et ça c'est des choses qu'on doit savoir. Dans quel passage de la Bible et dans quel passage de la Torah est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est cité? Donc, il y a des frères, mashallah, en France, des amis proches à moi qui sont dans ce domaine aujourd'hui et qui ont fait des recherches et ils m'ont répondu que les versets les plus précis qui montrent qu'il est cité dans la Bible, c'est déjà le verset dans Genèse, ça c'est, en ce qui concerne la Torah, Genèse 17, verset 20. Lorsque Allah dit à Ibrahim alayhi salam qu'au sujet d'Ismaël, nous avons exaucé ta demande, nous allons faire de lui une grande nation. Et dans la Bible, à travers ce que Isa alayhi salam il a dit, au chapitre de Matthieu, verset 43, où, donc je ne vais pas vous raconter l'histoire de la parabole, mais en gros, Isa alayhi salam il dit, en s'adressant aux Juifs qui étaient en face de lui, Allah va vous enlever ce royaume de Dieu, cette religion, et il va la donner à un autre peuple qui en donnera les fruits. Bon, je ne peux pas vous raconter l'histoire, sinon je vais trop traîner en longueur, mais en tout cas c'est le chapitre de Matthieu, chapitre 21, verset 43. Et regardez la parabole, l'exemple qu'il leur a donné pour leur faire comprendre. Donc ça c'est la première chose. Il est cité dans la Torah et dans l'Injil. Ya'muruhum bil ma'ruf, il leur ordonne le bien, il leur interdit le mal. Et retenez bien cette expression, ma'ruf wa munkar, ça ne veut pas dire bien et mal. Ma'ruf, ça veut dire ce que tout le monde sait que c'est bien. Wa munkar, c'est ce que tout le monde sait que c'est mal. C'est plus précis. Donc ça veut dire que ce n'est pas une chose spécifique à l'islam, ou spécifique à un peuple, ou spécifique à une époque. C'est quelque chose de général. Tout le monde sait que c'est mauvais. Comme le meurtre par exemple. Malheureusement, les musulmans aujourd'hui, dans les quartiers, ils se tuent, ils s'entretuent les uns les autres. Malheureusement, nous, on est les premiers à faire le contraire de ce que notre religion nous dit. On a la plus belle théorie, mais malheureusement, en pratique, on n'est pas là pour la plupart. Il leur ordonne, il leur autorise les choses bonnes, il leur interdit les choses mauvaises. Tout ce qui nous interdit, c'est que les choses mauvaises. Par exemple, le riba, les choses qui font de la justice aux autres, les mauvaises choses pour la santé. Aujourd'hui, les gens se réveillent et voient que dans la plupart des aliments qu'on mange, c'est négatif pour la personne. Donc juste pour les anciens, vous vous souvenez peut-être qu'à l'époque, Jean-Pierre Coff, pour ceux qui se souviennent, à chaque fois il expliquait cela. Là, les jeunes ils vont pas comprendre, mais Jean-Pierre Coff à chaque fois il disait voilà, cette nourriture là, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, mais tout le monde le prenait pour un fou. Maintenant les gens ils se réveillent, ça donne le cancer, mais non, Allah Azza wa Jalla il veut qu'on mange que des choses bonnes pour notre santé. Et le muhim, ensuite Allah il dit وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. Et il leur enlève les difficultés. En gros, il les libère de l'esclavage. وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. Donc encore aujourd'hui, on voit que
Donc après, les gens disent que les imams ne traitent pas de certains sujets, mais moi c'est pas le cas. En tout cas, le système dans lequel aujourd'hui, on en a parlé plusieurs fois, mais là, Allah nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est là pour libérer les gens. وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. Donc tous ces versets-là, qui nous font connaître qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et je voulais juste vous faire part de quelques témoignages de personnes qui ne sont pas musulmanes, d'accord, et qui font des témoignages du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le muhim, c'est même pas la peine que je les cite. Aujourd'hui, on a Internet, tous ceux que ça intéresse, ils ont juste à regarder les témoignages, n'est-ce pas, que des non-musulmans, que ce soit Voltaire, que ce soit Napoléon, que ce soit d'autres intellectuels non-musulmans, la façon dont ils parlent du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça fait chaud au cœur. Pas seulement parce que nous, on est musulmans, ça confirme notre foi, mais quand on voit la façon dont ils décrivent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on voit que c'est ça. Et aujourd'hui, malheureusement, les personnes qui veulent montrer une autre image, c'est ça qu'on appelle le kibr. C'est-à-dire la vérité, tu la vois clairement. Même Lamartine, Victor Hugo, toutes ces personnes-là, elles ont clairement parlé sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais toi quand même, tu préfères donner une mauvaise image. Donc en gros, c'est beaucoup de belles paroles, on pourrait parler longtemps, mais il y a énormément d'exemples, mais ceux que j'ai choisis, c'est lorsqu'il dit que déjà, cette religion, en un rien de temps, elle s'est propagée dans le monde entier. Chez les Africains, vous tous, vous en êtes l'exemple. Que ce soit les Turcs, que ce soit les Africains, les Maliens, les Marocains. En combien de temps cette religion elle est arrivée chez vous? Et jusqu'aujourd'hui, vous tenez à cette religion. Machallah, vous avez fait l'effort, ça fait des frissons de dire ça. Mais jusqu'aujourd'hui, en 2018, vous vous battez pour construire des mosquées, vous dépensez votre argent. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vous a menacé? Est-ce qu'on l'a vu pour qu'il nous menace? Mais regardez, Masha'Allah, vous êtes là, vous venez le vendredi. Donc voilà. Et donc, la parole vraiment qui m'a marqué, c'est quand il dit « Il était César et le pape réunis en une seule personne. » C'est-à-dire César, un roi, une autorité, un roi et aussi une autorité religieuse. En une seule personne. Mais il était le pape sans avoir les prétentions du pape. Et il était César sans avoir les légions de César. Sans armée, sans garde du corps, sans palais, sans revenu fixe. S'il y a un homme qui peut dire qu'il règne par la volonté divine, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Car il avait tous les pouvoirs, il avait tous les pouvoirs d'un roi sans avoir les instruments ni les supports d'un roi, avec peu de moyens. Lamartine disait, si on doit... Aujourd'hui on est à l'époque d'internet, vous avez juste à taper sur Google et vous verrez tout ça par vous-même. Et ça mérite, même ces paroles qu'ils ont dit, qu'on les développe et qu'on les comprenne et qu'on voit qu'effectivement on doit être fier de suivre ce prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et je termine à la fin. Le muhim, c'est qu'on doit suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas parce qu'on est musulman, mais parce que cet homme-là, même quand on cherche à lui trouver des défauts, on ne lui trouvera pas de défauts. On trouvera que des choses qui attirent le respect et l'admiration. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Donc, il y a des personnes qui demandent des du'as, une personne malade qui demande des du'as, donc parmi nous, je suis certain qu'il y a des gens pieux, donc on demande à Allah Azza wa Jal qui guérisse tous les malades. Allahumma shfi kulla marid, Allahumma shfi kulla marid, Allahumma shfi kulla marid. Et également, il y a une personne, des collègues médecins qui ont perdu une sœur musulmane aussi. Et nasallahu azza wa jal an yarham kull al-mawta. Allahumma arham mawtana, Allahumma arham mawtana, Allahumma arham mawtana ya rabbal alamin. Allahumma ahdina fi man hadayt, wa afina fi man afayt, wa tawallana fi man tawallayt, wa barik lana fi ma a'tayt. وقنا واصرف عنا برحمتك سوء وشر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا وسبيلا لمن اهتدى اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا وسبيلا لمن اهتدى ولا تجعلنا سببا وسبيلا لمن ضل وغوى اللهم عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا أرحم الراحمين
عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. الله